الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من صلى وصام اللهم صل على محمد بعدد من قعد وقام صل وسلم عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين ولا ملائكتك المقربين ولا أهل طاعتك أجمعين من أهل السماوات والأرضين وارحمنا واحشرنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين Elhamdülillahi Rabbil Alemin, barcha alamlarning Rabbisi bo'lgan, barliq mahluqotlarni tarbiyalab turuvchi Allohning ismi bilan boshlaymiz. Alloh Taala ko'ngil to'rindan aytilgan hamdu sanalarimiz, shukrlarimiz bo'lsin. Qalamlarga rahmat uchun jibarilgan, o'zining xalqi adabi bilan bizga misol bo'lgan, suyukli payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga aytilgan salovat shariflarimiz, salomlarimiz erishsin. Mübarek bo'lsin jum'a kunlarimiz. İki jum'a arasında vafot bo'lgan qardoshlarimizni Alloh taolo ruhlarini shod qilsin. İki jum'a arasında dunyoga kelgan sabiy bolalar tavfiq istiqomat bilan kelgan bo'lsin. İki jum'a arasında bergan sadaqalarimizni Alloh taolo qabullardan qilsa edi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Biz jamoat endi ko'ramiz, mana har birimiz endi sizlik qishning keluvini aytib, biz baribir kishilarning kalendari bo'lsa da, masalan, kalendar bo'yicha qarasak, biz hali qishga kirmadik aytib, lekin shulay qarasak, mana bitta. Birinchi qor bilan shu biz aytamiz, mana qish yetdi deb. Mana Allohga shukr, yotib turib motorigina shu qor endi hozirlarga qaraymiz deb, shu qishda shikli yashaymiz. Salqinda aytib, mana shu nega tayanib endi shu qish yetdi deb biz qo'y bir narsalarni esimizga tushirga kerak. Mana qish kunlarida nechik ibodatlarni qilirga, nechik narsa qilirga, hatto shayton bizni shu tiyishli amallardan bir sabablarni qo'ymasin deb shu bizning unutuvimizni. Hamda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlardan rivayet edilir ki Peygamberimiz aytganda şita u rabiul mu'min. Demek kış ol müminin yazı. Demek Peygamberimiz посланник Аллаха sallallahu aleyhi ve sellem сказал, что зима это весна верующего. Мында бит безнең нәрсә? Көннәр кыскара, шул көннәрдә без ураза тота алабыз. Төннәр озыная, шул төннәрдә без күбрәк намазларны тыргыза алабыз. Шул киндә нитә алсак та, мәсәлән, бер әйтә бит, җәй мин уяна алмыйм, тәһаҗҗүд намазларына кыямулен кыйлырга дип көчем җитми, уянсам моннарысын йокыга китә алмыйм. Менә хәзерге вакытта иң яхшы нәрсә. Инде төннәребез озанайды, хәзер намазларны, истәмә намазларны укысак, бик яхшы нәрсә була. İsteme namazı turunda söz var. Çünkü biz başka türlü namazlarga qarasak, bizning farz namazlar bit. O her vakit kılınırga tiyiş. Biz anda qaramamız tak, bunda bizning salqın jitdi, men qisqartam deb netib tugil. Bizning mazhabimiz buncha tugil, bit. Demek, bunda bizning ibadatlarni esga tushirga kerak. Надо вспомнить те виды поклонений, которые мы делаем. Они иногда связаны с другими, да, то есть иногда бывает шахси гайбадатлар, ол намаз, кылу, ураза тоту, ол болса мәсәлән анда төрле садакалар бирү, ол шахси гайбадатлар. Это садака, намаз, ураза, это все у нас относится к личным поклонениям. Һәмдә безнең анда кай бер гайбадатларыбыз бар, ол башка кешеләр белән бәйле. Ол нәрсәдә булса, мәсәлән, хәзер без salqınlar jitkach,
Безнең өйләребез булса, фатирларыбыз булса, барбер ишектер отоплениелар кабызсалар, бирсәләр, без нитәбез. Вот хәзер платежка килә. Платежка килә башлый, әле бик салкын түгел. Әкрен генә күтәрелә бәясе. Бит, шулай итәбез. Шул ук вакытта без генә әйтсәк тә, без ирләр, бит, 40 яшьтә, 50 яшьтә, 60 яшьтә безнең Аллага шөкер кешеләребез бар. Ирләр булсак та, без уже аның турында кайгырабыз. Димәк, платежкаларның бәясе арта. Ул үзе дә шулай арта бара, ел сайын. Бар бит категория кешеләрнең, бит, есть категория людей, которые со страхом встречают зиму. Потому что у них иногда возникает вопрос, или мне платить за отопление, или лекарство, или кушать. Вот шундай категорияларга булышсак, если мы будем помогать вот таким категориям людей, это будет наше поклонение. Поклонение, которое связано с другими людьми. Һәм дә безнең нитәргә кирәк, мәсәлән, үзебезнең шәхси булган гыйбадәтләребезне. Без, мәсәлән, беләбез дә, җәй көнне иң яхшы гыйбадәт ул нәрсә, намаздан башка, намазны без беркайчан да итмибез. Һәр вакытта без аны укыйбыз. Менә шул ук нафил булган, ул ураза тоту. Самое лучшее поклонение зимой или в другие дни это намаз, а самое лучшее поклонение летом это когда жара, это когда ты хочешь пить, когда ты хочешь кушать, это ураза. Меня безден үткәннәр инде, вот у некоторых спрашивали, да, при смерти находится, там сподвижник спрашивает, что ты, из-за чего ты сейчас переживаешь? Он говорит, я переживаю только из-за того, что сейчас в знойный день, в жаркий знойный день не смогу держать уразу со своими братьями. Шундай неләре булган. Он не думал, что так, мин там не достроил, здесь не достроил, этому должен, тому не должен, это все Аллах простит. Нет. Алар переживателләр нәрсәгә? Гыйбадәт өчен переживателләр. Менә хәзерге вакытта, кыш көннәрендә иң яхшы кемгә инде без әйтсәк тә ураза, мәсәлән, Абу Хурайраның сүзе дә бар, ул әйткән иде, Сияму фи шита, димәк, ураза зимой ганиматун бария, то есть это салкын ганимат, или по-русски сказать, это у нас будет легкое, прохладное, ганима это у нас трофей. То есть ураза в зимние дни это легкий трофей. То есть там в принципе ты не испытываешь никакого, как это обычно у нас сводится, ни голода, да, там практически покушал в 5 часов и уже там уже авоза черга примерно часов 4. Да? То есть легче, чем летом. И вот шундай неләрне кулланырга кирәк. Особенно хәзер кулланырга кирәк кемгә? Кем җәй көнне ураза тота алмаган. Кем җәй көнне ураза тота алмаган, күбрәк инде хатыннарга кагыла и ирләргә кем инде мәсәлән хронический авырулары булса, менә хәзерге вакыт, хәзер бу вакытта каза намазларны кылырга бик яхшы вакыт җитте. Аннары инде кешеләр әйтәләр, ну хәзер салкын инде булды. Җәй көнне миңа иссе, миңа эчәсе килә, мин ураза тота алмыйм дип. Инде нитәләр кешеләр, хәзер ашыйсы килә, миңа салкын, чәй эчәсе килә инде. Инде хәзер син кайчан ураза тотасың? Аннары инде икенче Рамазан килеп, устазларга килеп, хәзрәтләргә килеп, минем әле уразам, казам калды. Шул бер вакытта Рамазан белән тотып булмас микән? Нәрсәме? Менә шуннан безнең проблемалар килеп чыга. Анарысын мәсьәлә шундый. Димәк, кемнең хронический авырулары бар, менә хәзерге вакытта иң яхшы вакыт уразаларны каза кылу. Димәк, аларны калдыру ярамый, тиешле үтәргә кирәк аларны. Теге мәсәлән килә, кеше әйтә, мин фидияны түлим генә, мин ураза тота алмыйм, эштә сүгенәм, я нәрсә тагын әйтәләр, фидия түлим генә и все шун белән. Юк. Син авырасаңмы? Нәрсәме синең булсаңмы? Хронический теге врач әйтсә, ярамый син хәзер ураза тотырга. Без анарга әйтәбез, фидия тукта, фидия түләме, син кыш көнне тотып кара. Инде кыш көнне тота алмасың, анарысын фидия түләргә кирәк. Әгәр инде син фидия түләп, анарысын халына кереп, уразаны тота аласың, син барыбер уразаны тотарга тиеш. Анарысын безнең хәзер көннәре
Енді күннәр қысқара бит. Демәк, монда сак булырга кирәк шул намазларны калдырмаска. Әйдә, хәзер туктале, хәзер обедтан чыгам дип, намазны әле генә укыды. Юлга чыга. Ярый, хәзер мин теге мәчеткә барып җитәм. Монда әле намазга 20 минут бар. Мин шул 20 минут эчендә әле шәһәрдән чыгармын. Шул ук вакытта пробка әләгә, и все, монда икенче намаз килеп җитте. И монда да китте мәчеттән мәсәлән укымыйча интегралда хәзер өлгермәде, или урамда укыйсың, или машинада укыйсың, ә синең бит фурсатың бар иде. Менә монда укырга, яхшы урында. Димәк, намазларны сакларга кирәк кыш көне. Ара бик тыгыз булды. Безнең обедтан соң практически монда 4 намаз укыйбыз. 6 сәгать ичендә. Бит. Инде кемнең мәсәлән кем Коръәнне өйрәнә, кем Коръәнне укый, тырыша, яттан ятлый. Инде хәзерге вакытта иң яхшы вакыт ул өстәмә намазларда тахаҗҗудка торып, хәтта мәсәлән киләсе мәчеткә укыйсың, сәгать 6-да намаз инде бетә. Шунда мәсәлән син баса аласың, шул ук син кыямул-ләйл була. Шул кыямул-ләйлдә син бөтен белгән сүрәләрне укыйсың, аларны кабатлыйсың димәк. Менә шулай онытмыйсың да, Алла бирсә, шул намазны кабатлауга. Значит, ты можешь очень много сделать зимой. Можешь после намаза, после асту сразу остаться, читать все свои намазы, которые ты прочитаешь, с теми сурами и аятами, которые знаешь наизусть или учишь наизусть. Это будет повторение, это очень хорошо. И намазы также надо следить за намазами, чтобы не пропускать время. Сейчас время очень стало такое тесное. Мы практически большую часть намазов, все 4 намаза, да, мы читаем в течение 6 часов. Ну, не считая утренний. Утренний мы читаем, как обычно, утром. Так ведь? И это тоже очень хорошая помощь тому, кто говорит, ты намаз будешь читать? Ну, вот я не могу на утренний намаз встать, поэтому я не буду читать. Если уж читать, то полностью. Вот сейчас, даже если на работу встаешь раньше, чем утренний намаз заходит время. Поэтому кто-то вот хочет начать именно вот с таким ниятом, чтобы на все намазы потом буду читать, все намазы переходить, пожалуйста. Вот хазыр самый яхшы вакыт. Инде хазыр безнең теге бакча эшләре юк, бакча бетте, бит. Теге сорасаң әбидән, бабайдан җәй буе кай булды, бакчада булдым ди. Анда бакча бар, әллә нәрсә, кемдер бар инде, кемдер юк. Ләкин менә хәзерге вакытта иң яхшы нәрсәсе, иң яхшы уку. Әгәр укысагыз, менә Коръәнне өйрәнергә, хадисләрне өйрәнергә, курсларга язарларга. Кто хочет выучить арабский, пожалуйста, можете искать курс арабского языка. Вот сейчас самое лучшее подходящее время. Все учатся, и дети ваши учатся, и вы будете учиться, все будете домашние задания выполнять. Кто-то хочет выучить Коран начинает учить, кто-то хочет научиться читать Коран, пожалуйста. Пока есть возможность, надо этим пользоваться. Потом летом опять у нас будут отговорки, у меня работа, у меня сад, у меня огород, у меня за детьми надо смотреть. Вот. Надо конкретно себе посвятить время. Время надо себе посвятить. И то же самое, что в особенности надо посвятить свое имущество даже, которое вы сейчас зарабатываете. Тырышасыз бит. Бит менә хәзерге вакытта, менә 40-55 яшьтә, пока син пенсиягә чыкмадың, пенсия яхшы булса әле яхшы булыр иде, Алла бирсә. Но вот пока тебе 35, 40, 50, 55, пока у тебя заработок хороший, это самый такой, да, пока ты в какой-то профессии водишься, крутишься, тебя все знают, вот этот человек хорошо окна устанавливает, этот человек хорошо столярку знает, ТГС штукатурит хорошо, этот хорошо на компьютере работает. К тебе люди приходят, у тебя деньги есть. Вот эти деньги надо сейчас вкладывать в себя. В себя в каком плане? Надо сделать инвестицию. Инвестицию надо сделать на ахират. Потому что после тебя на твой ахират кто сделает интересную инвестицию? Дети твои. Жена твоя, которая останется после тебя. Или как? В общем, если хотите посмотреть примерно, как будут дети за вас молиться или садака делать от вас, от вашего имени, просто сейчас посмотрите, как вы молитесь за своих отцов, как вы молитесь за своих матерей, и сколько вы даете от них садака. В принципе, вот такое, ровно такое отношение будет к вам. То
То есть, как мы относимся к нашим умершим родителям, так и наши дети будут относиться к нам, после того, как мы умрем. Поэтому надеяться ни на кого не надо. Какие там времена настанут, что там будет, это еще неизвестно. Пока мы есть, пока мы живы, здоровы, есть деньги, да, имущество, нам надо вложиться. Например, в прошлом вагазе тоже, по-моему, Усама Хазрат говорил, что сейчас акции есть по печати Корана на языке Брайля. Язык Брайля. Вот сейчас, если просто вот личный такой вот пример скажу, да, Куранов сейчас, если вот есть братья, которые покупают Куран и по мечетям раскидывают, этих сейчас Куранов сейчас очень много. И есть Куран дома, и практически в каждой комнате, у каждом телефоне, в каждом планшете Куран есть. Но такого Курана, как Брайль, ты в планшет не засунешь, телефон не засунешь, потому что это надо его вот именно по пупырышке его чувствовать. Вот это все выдавленные буковки пальцами человек. Поэтому, если вот это вложение сделать, и тоже сумма была 7600, один комплект. Один комплект это вот 6 таких больших книг. И пока человек, который читает, пока он учится, пока он научился читать по этому вашему Корану, вам идет саваб. Вот при жизни ты знаешь, куда ты тратить, и ты делаешь. А не так, чтобы потом люди приходят, мне, Хазрат, надо почитать вот за папу, за маму. Коран можете им посвятить? Вот что такому человеку ты скажешь? Вот при жизни сам не постарался, сам Коран не читал. А вот шунды, вот вклад болса, шунды. Син уже точно, блясь, надо кемдер укы синен için. Ты на работе работаешь, а кто-то Коран читает. Незрячий человек Коран читает, тебе савап идет. Ты сам Коран читаешь, и за тебя еще куча читают, двойной савап идет. Ты где-то там отдыхаешь, с семьей проводишь хорошее время, а кто-то Коран читает. То есть, посмотрите, да, какое вложение можно сделать. Шуак говоря, всеми этими благами надо пользоваться, пока у нас вот, время есть, пока мы здоровы, живы. Не нужно смотреть, я вот даже более чем на 100% уверен, что вот, если было у сподвижников такой масаля, сказали бы, надо Коран растиражировать. Вот такой особенный Коран. Мы бы с вами сейчас хадисы читали о том, как один принес там четверть своего имущества, другой принес половину своего имущества, третий все свое имущество дал, лишь бы Коран распространить. Но у них в их время не было Корана как книги. Когда им говорили, что надо Коран читать, они всегда представляли, что? Все сподвижники представляли перед собой пророка, потому что он был ходячим Кораном. Он был Кораном, который ходил по земле. И тоже Аиша, ради Аллаху анха, всегда говорил, он был ходячим Кораном, который по земле. И его ахляком был Коран. А сейчас у нас представление чуть другое. Это книга. Это книга, которую можно растиражировать, которую можно издать, которую от этого, от вашего имени пожертвуете, да? И этот саваб будет идти вот нескончаемо. Когда мы говорим про садака джария, это такое что-то эфемерное. Я мечеть построить не могу, я дорогу положить не могу, больницу сделать не могу. Вот самый лучший пример. Это когда, например, вы делаете Коран, да? Можете пожертвовать как от себя, как от своих близких, как от умерших. Вот с этой точки зрения, если мы делаем садака от имени умерших, тут вообще никаких масхабов нет, никаких разногласий. Всегда можно. Все, что касается денег, имущества, мы всегда можем жертвовать и от себя, и от наших ушедших, умерших. Вот если конкретно им помочь, не словами, а делом, вот это и есть возможность. Но при этом не забывать самим учиться. То есть какая польза это будет? Ты кому-то предоставил возможность, шанс читать Коран, это хорошо, но если и сам будешь забывать, это Аллах согласен, очень плохое дело. Поэтому жамагат, менә шул кыш җитте инде безгә, менә шул вакытларны чамалап гыйбадат кылырга кирәк, эшләргә кирәк. Һәм дә үзегезне саклагыз. Также смотрите за собой в эти времена холодные. Если кому-то, например, холодно там тахарат брать, используйте читек. Это все в порядке вещей. То есть все хукмы, которые вы должны знать по приходу зимой,
вы должны использовать. Вы знаете, что такое читек, что такое протирание, когда можно протирать, когда нельзя протирать, когда протирание портится, когда не портится. Все это вы должны знать. А как это знать? Только учиться. Если только учиться целенаправленно и нет, нет, кан ихласлык белән. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم السميع الدعاء.